Yes, today I am talking about the Shah dynasty. Yes, in the previous class we talked about the, I taught you about the Bahmani Adil Shahis. Yeah, Bahmani kingdom. Now I am taking the Adil Shahi kingdom. Yes, dynasty. Yes, in this Adil Shahi and this Bahmani dynasties they ruled in the 13th century. Yes, now we will go to the Shah dynasty. Here, after the Muhammad Gawan, as I told you, Muhammad Gawan was a famous Bahmani Sultan. He also built a madrasa, a school for Islamic children, and also he also trained them in Quran, and he also gave them the shelter, and there were so many manuscripts there, 3,000 manuscripts were there in that school, madrasa school. Now also you can find, and also there are some important places like Bande Namaz, this you can see now also in that places in Gulbarga and in Kalburgi and Bidar. Yes. After this Muhammad Gawan, the Bahmani kingdom did not continue. So after Muhammad Gawan, what happened? The Bahmani kingdom was there. It was like buried. Yes, it was like buried. The next kingdom was the Shah dynasty. Yes, what was the another next kingdom? Next dynasty? Shah dynasty. The sultans who came to power after Muhammad III were incompetent to rule. So Muhammad Gawan ಆದಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಅವರಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ರೂಲ್ ಮಾಡೋರು ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ ಬಾಮನಿ ಕಿಂಗ್ಡಮ್. ಎಸ್, ಸೊ ಅವಾಗೇನಾಯ್ತು, ಬಟ್ ಹಿ ವಾಸ್ Muhammad III came to power. But he was a little boy and could not rule the kingdom. The last king was the Sultan Kalimullah Shah. After his death, Bahmani kingdom was broken into 5 states of Shahs. So, Bahmani kingdom, ಸಣ್ಣ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಬಂದರು, ಅವರಿಗೆ ಅದು ರೂಲ್ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸ್ಲೋಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅದು ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಡೈನಾಸಿಟಿ ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಆಗಿ ಒಂದು 5 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಅದು ಫುಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಬಾಮನಿ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಏನಾಯ್ತಲ್ಲ, it was divided into 5 parts, and the 5 parts were ruled by different Shahs. Yes, first part was ruled by the Adil Shahi Bijapur. Yes, he ruled that place. Adil Shahi Bijapur. Next, Barid Shahi, he ruled Bidar. Next, the Qutub Shahi, he ruled Golconda, which is in Telangana region now. Yes, Nizam Shahi of Ahmednagar. Yes, Nizam Shahi of Ahmednagar. It is in Gujarat. Yes, next the Imud Shahi of Bidar. These 2 parts are in the north. These 3 parts are in the south. Yes, like that, the Bahmani dynasty was divided into 5 parts, and the kings were also 5 different Shahs. Yes, yeah, you can see here from which area and who were the kings here. Adil Shahis. Yes, now first we will talk about Adil Shahis of Bijapur. After in 1489, they ruled from 1489 to 1686. Yusuf Adil Khan, he ruled from 1489 to 1510. Next, Islam Adil Khan, 1510 to 1534. Next, Ibrahim Adil Shah, 1535 to 1558. Next, Ali Adil Shah, he also ruled from 1558 to 1580. Next, the Muhammad Adil Shah, he 1626 to 1656. Ali Adil Shah II, he from 1656 to 1672 CE. Sikandar Adil Shahi, these all kings, they ruled the Adil Shahi of Bijapur or Bijapur. Got it? Yes. Yusuf Adil Khan was founder of the Adil Shahi. Who was the founder of this Adil Shahi kingdom? Who was the founder here? Yusuf. Who was the founder here? Yusuf Adil Shahi was the founder of this kingdom. He was a good administrator and a tolerant towards all other religions. And after him, Ibrahim Adil Shahi too came to the power. After this Yusuf Adil Khan, next came the Ibrahim Adil Khan. This Yusuf Khan was a good administrator, and he allowed other religious people to practice in his kingdom. Next, Ibrahim Adil Shahi. Next comes the Ibrahim Adil Shahi II from 1580 to 1626. Now, Adil Shahi, the second was the greatest king among the other sultans. Kingdom
was expanded and became rich in this period. So in the Ibrahim Adil Shahi period, the kingdom became very rich. Here the kingdom became very rich than when it was ruled by Adil Shah, Yusuf Adil Shah. He had a little title called the Jagat Guru Badshah. He was also called as Jagat Guru Badshah. He was tolerant of other religions. He sheltered many Hindu people, philosophers, poets and musicians in his court. So ಅವನು ಒಂದು ಆಸ್ಥಾನದಾಗ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಫಿಲಾಸಫರ್ಸ್ ಪೋಯಟ್ಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ಸ್ ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಆಸ್ಥಾನದಾಗ ಪ್ಲೇಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂತೆ. ಯಾರು? ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಆದಿ ಶಾಹಿ. So he renovated the Dutt temple in his fort and encouraged puja rituals. So ಅವನು ವಿಜಾಪುರ್ನಾಗ ಇರುವಂಥ ಒಂದಿಷ್ಟು ಟೆಂಪಲ್ಸ್ನ ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅವನ್ನ ಪೂಜಾಸಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡುವಾಗ ಇದು ಮಾಡಿದ. He also worked for the cultural harmony of Hindu Muslim. He wrote a book called Kitab-e-Navras. So ಏನೊಂದು ಬುಕ್ ಬರ್ತಂತ ಹಿಂದೂಸ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ಗೆ ಅವನು ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ರಿಲೇಷನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದ. ಅವನು ಹಂಗೈತ. ಸೊ ಒಂದು ಬುಕ್ ಬರ್ತಿದ್ದಂತವ. ಅದ್ರಾಗ ಏನೈತಿ ಕಿತಾಬ್-e-ನವರಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಬುಕ್ ಅದು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆತ ಬುಕ್. ದ ಬುಕ್ ಬಿಗ್ಯಾನ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ವರ್ಷಿಪಿಂಗ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ಸ್. ಈ ಬುಕ್ನಾಗ ಏನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಫಸ್ಟ್ ಗಣಪತಿ ಪೂಜಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಗಣಪತಿ ಪೂಜಾ, ಸರಸ್ವತಿ ಪೂಜಾ, ಭೈರವಾಸ್, ಈ ಅದರ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಗಾಡ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಗಾಡ್ಸ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅವ ವಂದನೆ ಮಾಡೋಣ. He himself was a great musician. Yeah? This Ibrahim Adil Shahi, he was a musician. And he built the Ibrahim Roza, which is famous for architecture and was built by him. So Ibrahim Roza ಅನ್ನೋದೊಂದು ಏನು ಗೋಲ್ ಗುಂಬಾಸ್ ಅಂಡ್ ಫೇಮಸ್ ಐತೆ ವಿಜಾಪುರ್ನಾಗ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ರೋಜಾನು ಬಹಳ ಫೇಮಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಇದು ಇವನೇ ಕಟ್ಟಿದ್ದು. ಯಾರು? ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಆದಿಲ್ ಶಾಹಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ದಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇನ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ದ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ರೋಜಾ ಆಫ್ ವಿಜಯಪುರ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಅದ್ರದ್ದು ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಸ್ಕಲ್ಪ್ಚರ್ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಅದು ಅವಾಗಿನ ಕಾಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ 500 decades back, 500 years back. So next comes the Barid Shah of Bidar. Yes, what he did here, Barid Shah, when Bahmani state was scattered into provinces, Barid Shah ruled the Bidar and other regions and around. So you know the king idda. ಯಾವಾಗ ಬಾಮನಿ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಸುಲ್ತಾನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಇವನು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪಾರ್ಟ್ ಒಳಗೆ ರೂಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾದ ಈ ಬಿಕೇಮ್ ದಿ ಕಿಂಗ್ ದೇ. ಸೊ Kazim Badir was founder of this dynasty. Here, like Yusuf here who was the founder of this Badir Shahi, this one, here the Kazim. Who was he? Kazim was the founder of this region, of this dynasty. Was founder of this dynasty. After him, Ibrahim and his brother Kazim, who ruled Bidar, were incompetent kings, and because of the inner conflicts of this dynasty declined. So ಇಲ್ಲೇನಾದ್ರು ಇಲ್ಲೇ ಅವನ ಬ್ರದರ್ಗೆ ಅವನಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಸಮ್ ಇನ್ನರ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ಸ್ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಡೈನಾಸಿಟಿ ಏನಾಗ್ತಾನೆ ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಆಯಿತು, ಬಿದ್ದುಬಿಡ್ತು. ದೆನ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಆದಿಲ್ ಶಾಹಿ ಆಫ್ ವಿಜಾಪುರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ಡ್ ಬೀದರ್. ಸೊ ಇವರಿಬ್ಬರು ಇಲ್ಲೇ ಜಗಳ ಆಡಿ, ಬ್ರದರ್ಸ್ ಇಬ್ಬರು ಜಗಳ ಆಡಿ ಅವರು ಏನಾದ್ರು ಅವ್ರ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅವರು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆದಿಲ್ ಶಾಹಿ ಬಂದು ಆ ಒಂದು ಬೀದರ್ ಏರಿಯಾನು ಅವನೇ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ Barid Shah kingdom was merged into Ibrahim Vijapur. Next, Qutub Shahis of Golconda. Golconda andre you can again go to the neighboring state of Karnataka, that is the Telangana region. Ibrahim here Quli Qutub Shah, he was the founder. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಫೌಂಡರ್ ಯಾರಿದ್ರು of Golconda? Quli Qutub Shah. Who is this Quli Qutub Shah? These Quli Qutub Shah tombs, now also you can see them. Quli Qutub Shah tombs ನಾವು ಅವಾಗಿನ ಕಾಲದಾಗ ಅವ್ರು ಕಟ್ಸಿದ್ರು. ಈಗಾದರೂ ಅವು ನಮ್ಗೆ ನೋಡಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾವ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಶೂಟಿಂಗ್ಸ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವ. ಅವಾಗಿನ ಕಾಲ ಅಂದರೆ 500 years ಬ್ಯಾಕ್ ಕಟ್ಟಿದ್ವು ಅವೆಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ರು, ಯಾವ ಏರಿಯಾ ಅದು? ಗೋಲ್ಕೊಂಡ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಿಯರ್ ದಿ ಗೋಲ್ಕೊಂಡ ರೀಜನ್. He ruled the state here. Who was the founder here? Quli Qutub Shah was the founder of this dynasty. He was a very independent founder. He was founded a independent Golconda state. ಒಂದು ಸಪರೇಟ್ ಸ್ಟೇಟೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಗೋಲ್ಕೊಂಡ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. And he ruled the state with good administration. And in 1543 CE he was killed by his own son. So ಈ Quli Qutub Shah ಏನಾದ್ರು ಚಲೋ ರೂಲ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಅವನ ಏರಿಯಾ. ಎಸ್
ರೂಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನಾಯ್ತು, ಅವನ ಮಕ್ಕಳ ಅವನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ರು. ಹೂ ವಾಸ್ ದಟ್? Ibrahim he had compassed for Hindu religion and there were many Hindu officers in his administration. During this period ruling he made a Golconda a beautiful city. So ಈ ಗೋಲಕೊಂಡ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಊರಿತ್ತು, ಅದನ್ನ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸಿಟಿ ಮಾಡ್ದ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೂಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಭಾಳ ಚಲೋ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸಿಟಿ ಮಾಡೋದು. ಈ ಚೇಂಜ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫ್ರಮ್ ಗೋಲ್ಕೊಂಡ ಟು ಹೈದ್ರಾಬಾದ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ದ, ಅವನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೋಲ್ಕೊಂಡ ಆಯಿತು, ಅದನ್ನೇ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸಿಟಿ ಮಾಡೋದನ್ನ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ಸಿಟಿ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ. ಇನ್ 1589 CE. ಆಫ್ಟರ್ ಹಿಮ್ Abdul Qutub Shah, Abdul Hussain and others came to power, but they were incomplete kings and later Golconda surrendered to Mughals. So ಇವೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರಿಗೆ ಅವ್ರ ಸ್ಟೇಟ್ ಉಳಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ರೂಲ್ ಮಾಡೋಕೆ ಅವರಿಗೆ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸ್ಲೋಲಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ದಿಸ್ ಗೋಲ್ಕೊಂಡ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಗೋಲ್ಕೊಂಡ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸರೆಂಡರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರು. ಯಾರಿಗೆ? ಮುಘಲ್ ಕಿಂಗ್ಸಿಗೆ. ಮುಘಲ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅವರು ಪವರ್ಫುಲ್ ಇದ್ರು. ಸೊ ಅವರು ಮುಘಲ್ ಕಿಂಗ್ಸಿಗೆ ಸರೆಂಡರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ದಿ Nizam Shah of Ahmednagar. So Nizam Shah of Ahmednagar. Here in 1490 CE, Malik Ahmad, who was the chief of Jinar provinces, found his home state Ahmednagar. So ಇವ ಒಂದು ತಂದೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಅಹಮದ್ನಗರ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಏರಿಯಾ, ಒಂದು ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಯಾರು? ದಿ ನಿಜಾಮ್ ಶಾಹಿ. He took Dawlatabad under his control and expanded the empire. So ಏನು ಮಾಡ್ದ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಡೈನಾಸಿಟಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೌಲತಾಬಾದನ್ನ ಅವನ ಕಂಟ್ರೋಲಾಗಿ ತೊಗೊಂಡು ಅವನದು ಎಂಪೈರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಹೀಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಇಸ್ empire. After him, the Burhan, the Hussain, the Nizam Shah, the Murtaz, and were the sultans, just for namesake. With the death of the Chand Bibi, Ahmednagar declined, and later in the 1637 CE, during the period of Shah Jahan, Mughal kings, Ahmednagar was merged into Mughal state. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಮತ್ತು ಮುಘಲ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಇದ್ರು. ಸೊ ಈ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ನಿಜಾಮ್ ಶಾಹಿ ಅವರು ಪವರ್ಫುಲ್ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಏನಾದ್ರು ಸ್ಟೋರಿ ಅದು ಏರಿಯಾ ಅವರಿಗೆ ಮುಘಲ್ಸ್ಗೆ ಸರೆಂಡರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ದಿ ಇಮದ್ ಶಾ ಆಫ್ ಬಿದಾರ್. ಓಕೆ, ಆಫ್ಟರ್ ದ ಫಾಲ್ ಆಫ್ ಬಾಮನಿ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ 5 ಸುಲ್ತಾನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್. ಆಫ್ಟರ್ ಬಾಮನಿ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು 5 ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಆದ. ಈ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ನಾಗ these 5 states came into existence. The Imud Shahi dynasty of Birar is one of them. It was situated between the Penna-Ganga and Vinaganga. So it was ಎಲ್ಲಿತ್ತು? Penna-Ganga area ಒಳಗ ಮತ್ತೆ Vinaganga area ಅಂದ್ರೆ it was nearing to the river Ganga, river of Varada, Tapti, to the north of Bidar. In 1490 Fatulha founded this dynasty. So ಈ ಒಂದು ಡೈನಾಸಿಟಿ ಯಾರು ಫೌಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಹೂ ವಾಸ್ ದ ಫೌಂಡರ್ ಹಿಯರ್? ಫಾತುಲ್ಲಾ. FATULLAH Fatullah was the founder of this dynasty. The Ilijpur was the capital city. The capital ಯಾವಾಗಿತ್ತು? Ilijpur. So Fatullah, his title was Imud ul Malik. After his death in 1504 CE, his son Alauddin Imud Shah came to power. ಆದಮೇಲೆ ಇವನ ಮಗ ಯಾರು? ಅಲೌದ್ದೀನ್ ಇಮುದ್ ಶಾ ಅವರು ಪವರ್ಗೆ ಬಂದರು. He came to the power. He was an incompetent king here. He was a very great king. ಅವನಿಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಹಂಗ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಇದ್ದ. After him, the son Dayar Imad Shah came to the power, and even during this rule also Virar dynasty continued its battle with neighboring states. So ಇವರು ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪವರ್ಫುಲ್ ಇದ್ರು. ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಕೂಡ ಅವರು ಫೈಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆದ್ರು. Next, what happened? After the death of Dayar Imud Shah, his little son Burhan Imud Shah took the power. During this rule, power came to hands of a Sabras called Tufal Khan. Later, Virar dynasty fell in the hands of Vijaypura Sultan. So, ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು, ಇವರು ಪವರ್ಫುಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಯಾರ್ ಕಿಂಗ್ ತಗೋದು, ಇಟ್ ಕೇಮ್ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ವಿಜಾಪುರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಆದಿಲ್ ಶಾಹಿ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇವೆಲ್ಲ 5 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಏನಾಗಿದ್ರು, ಎಲ್ಲರೂ ಯಾಕೆ ಬಂದ್ರು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ದಿ ವಿಜಯಪುರ ಸುಲ್ತಾನ್, ಈ ಆದಿಲ್ ಶಾಹಿ ವಿಜಯಪುರ ಆದಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಕೆಳಗೆ ಬಂದರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಆದಿಲ್ ಶಾಹಿ. ಇವರೆಲ್ಲ ಈ ಟೈಮ್ನಾಗ
ಇವರು ಟೂ ಸೆಂಚುರೀಸ್ ಹಂಗೆ ರೂಲ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಹೌದಾ. ಸೊ ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಏನು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹಾಂ, ಆ ಏರಿಯಾ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಇದ್ದ ಸಿಟೀಸ್ ಹೆಂಗೆ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಹೆಂಗೆ ಡೆಕೋರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇವೆಲ್ಲನೂ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಲೆಸನ್ನಾಗ ನಾವು ವಿಲ್ ಸಿ ದ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಆದಿಲ್ ಶಾಹಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ರೀಜನ್ 200 years. Adil Shahi of Bijapur contributed a lot of fields. Yes, in education, yeah, field olaga education, literature, music, fine arts, and the art and sculptures. Yes, during this region of 200 years, Adil Shahi of Bijapur contributed a lot to the field of education, literature, music. ಎಜುಕೇಷನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗೆ, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗೆ, ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ. ಎಜುಕೇಷನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು, ದೇ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ ವಾಸ್ ಡೆವಲಪ್. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇಸ್ಲಾಂ ಕಲ್ಚರ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು. ಕುರಾನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿದರು, ಮದರ್ಸಾ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾಡಿದರು, ಮದರ್ಸಾ ಸ್ಕೂಲ್ನಿಂದ ಕಾಲೇಜ್ ಆಯ್ತು, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಯ್ತು. ಅದು ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿಗೆ ಬಡವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆರ್ಫನೈಸ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಫ್ರೀ ಎಜುಕೇಷನ್ ಶೆಲ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಮತ್ತು ಅವರು ರಿಲಿಜನ್ನ ಅವರು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಎಸ್, ನಾಲೆಜ್ ಕೊಟ್ಟರು ರಿಲಿಜನ್ ಬಗ್ಗೆ, ಪೊಯಿಟ್ರಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು, ಮೆನಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪೀರಿಯಡ್ ಒಳಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಭಾಳ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಸ್ಲಾಂ ರಿಲಿಜನ್, ಈ ಇಸ್ಲಾಂ ಇದಕ್ಕೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಿಗೆ ಭಾಳ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್. ದ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಆದಿಲ್ ಶಾಹಿ ದ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್. ಸೊ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಬಿಕೇಮ್ ರಿಚ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪೀರಿಯಡ್. ದ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವೇರ್ ಪೋಯೆಟ್ಸ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ವ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರಾಜಗಳೇ ಏನಿದ್ರು ಪೋಯೆಟ್ಸ್ ಇದ್ರಂತ, ಅವರೇ ಪೋಯಮ್ಸ್ ಬರೀತಿದ್ರಂತ themselves. Many books were written in Persia, Arabic, Urdu and Kannada languages. So ಈ 4 ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ನಾಗ ಅವರು ಬುಕ್ಸ್ ಬರ್ತಿದ್ರಂತ ಅವಾಗಿನ ಕಿಂಗ್ಸ್. ಇನ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಆದಿಲ್ ಶಾಹಿ ವಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಆದಿಲ್ ಶಾಹಿ ಟು ದ ಗ್ರೇಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ಸ್. they wrote books like Kitab-e-Navaras. Yes, a great work on music. He opened a music school open ಮಾಡಿದಂತ. ಅಲ್ಲಿ ವುಮೆನ್ ಆಫ್ ರಾಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಚ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್. ಯಾರು ರಿಚ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ ಬರುವಂಥ ವುಮೆನ್ಸ್, ರಿಚ್ ಪೀಪಲ್ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಲಿತಿದ್ರಂತ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇದ್ದವರೆಲ್ಲ ಕಲಿತಿದ್ರಂತ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಫೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು, ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಟು ವಾಸ್ ಅ ಫೈನ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್. ಅವ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದಂತೆ. His court had many Persian artists. ಅವನೊಂದು ಆಸ್ಥಾನ ಒಳಗೆ he had so many Persian artists. Beautiful paintings of flowers, plants, creepers and other natural scenes were painted in their houses. ಅವ್ರ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಅವರು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಂತ. So like walls of mosque and floor. These paintings help to know the aspiration, interest and tradition of the people. So ಈ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅವ್ರು ಯಾವ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇದ್ರು, ಅವ್ರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ನ ಅವರು ಹೆಂಗೆ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಹೆಂಗೆ ಅವರು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ನ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು, ಇದು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ. ಆರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕಲ್ಪ್ಚರ್. ಇನ್ ದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕಲ್ಪ್ಚರ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆದಿಲ್ ಶಾಹಿ ಆಫ್ ವಿಜಯಪುರ ಆರ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಒನ್ಸ್. ಎಸ್, ದೇ ಬಿಲ್ಟ್ ಫೋರ್ಟ್ಸ್, ಪ್ಯಾಲೇಸಸ್, ಮಾಸ್ಕ್, ಟೂಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮಾನ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಡೋ-ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಸ್ಟೈಲ್. ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾಲೇಸ್, ಮಾಸ್ಕ್ ಅವ್ರು ಏನು ಕಟ್ಟಾರಲ್ಲ, ಯಾವ ಸ್ಟೈಲ್ ಒಳಗದವ, ಆ ಕಡೆ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಸ್ಟೈಲ್, ಬೋತ್ ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಅವರು ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. Forts, important forts ಯಾವದವೆಲ್ಲ they built the fort of Vijaypura, big one, and it has 96 bastions, domes which were built in the fort. So ಎಷ್ಟು ಡೋಮ್ಸ್ ಅದಾವಂತ, 96 ಡೂಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹಿಂಗೆ ಗುಮ್ಮಟ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವಾಗ ಡೂಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಂಥವು 96 ಅದಾವಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ 6 ಮೇನ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸಸ್ ಅದಾವಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸಸ್, ಯಾವ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಅವ್ರು ಕಟ್ಸಿದ್ರು ಆ ಟೈಮಿಗೆ. ಎಸ್, ಏನೇನು ಪ್ಲೇಸಸ್ ಕಟ್ಸಿದ್ರು ಅವರು, they built the Gagan Mahal. Yes, Gagan Mahal, Meerut Mahal. Yes, ಇದೊಂದು 3 story ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತ Meerut Mahal. ಎಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೋ ಮೆನಿ ರೂಮ್ಸ್ ಅದಾವಂತ, ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಅದಾವಂತ ಇವು ವಾಲ್ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ಎಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಯಾವುದು ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಒಳಗೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದು, ದ ಜಮ್ಮಾ ಮಸ್ಜಿದ್, ಪ್ರೇಯರ್ ಹಾಲ್, ಮೀಟಿಂಗ್ ಹಾಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ರೋಜಾ ಹೇಳಿದ ಜಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸ್ಕಲ್ಪ್ಚರ್. ಅದೊಂದು ಇಬ್ರಾಹಿಂ ರೋಜಾ ಅವಾಗಿಂದು ಒಂದು ಮೆಮರಿ. ಅದು ಇಬ್ರಾಹಿಂ ರೋಜಾ ಅವನ ಹೆಂಡತಿನ ಮೆಮರಿ ಮೇಲೆ ಅದು ಒಂದು ರೋಜಾ ಕಟ್ಸಿದ್ನಂತೆ. ಲೈಕ್ ದಿ ತಾಜ್ ಬೇಗಮ್ ಇನ್ ವಿಜಾಪುರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ದಿ ತಾಜ್ ಬೇಗಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೂಮ್ ಆಫ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ರೋಜಾ ಒಳಗೆ ಸೋ ಮೆನಿ ಟೂಮ್ಸ್ ಅದಾವ. ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಸಂಬಂಧ ಅವ್ನು ಕಟ್ಸಿದ್ದ, ಬಟ್ ಆಮೇಲೆ ಅವನದಾದ ಅವನ ರಿಲೇಷನ್ ಎಲ್ಲಾರ್ದು ಟೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೂ ನೋಡೋಕೆ ಸಿಗ್ತಾವೆ. ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆಸ್ ದ ರೋಜಾ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ತಾಜ್ ಆಫ್ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಇಬ್ರಾಹಿಂ ರೋಜಾನ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ನಾರ್ತ್ ಒಳಗೆ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಇಸ್ ದ
ತಾಜ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಸೌತ್ ಒಳಗೆ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಒಳಗೆ ಈ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಲೋಸಾಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ತಾಜ್ ಆಫ್ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಗೋಲ್ ಗುಂಬಾಸ್ ಅದರ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ ಮಾನ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್. 7 ವಂಡರ್ಸ್ನಾಗ 1 ವಂಡರ್ ಅದು ಹೌದಾ? 7 ವಂಡರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಂಗೆ, ದೊಡ್ಡ ಅದ್ಭುತಗಳು. ಫೇಮಸ್ ಮಾನ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು 7 ವಂಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದ್ರೊಳಗೆ ನಮ್ಮದು ಗೋಲ್ ಗುಂಬಾಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ 7 ವಂಡರ್ಸ್. It was built sometimes. It is even bigger and greater than Rosa. It was built by, he built Gol Gumbaz. ಯಾರು ಕಟ್ಟಿದಂತ ಗೋಲ್? ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕಟ್ಟಿದಂತ ಅವಾಗ. Yes, and it is having tomb in 1656 CE at Jaipur. It has a big dome with a whispering chamber inside. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ವಾಯ್ಸ್ ನಾವು ಚೀಂದ್ರೆ ಆ ವಾಯ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಏಕೋ ಆಗ್ತದೆ, 7 times ಏಕೋ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅಂಥ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅವಾಗಿನ ಕಾಲದಾಗ ಅವರು ಕಟ್ಟಾರ. ಅಂದಮೇಲೆ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಶಾಣೆ ಇದ್ರು ಅವರು ಅವಾಗ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ 4th largest dome in the world. ವರ್ಲ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಇದು ಗೋಲ್ ಗುಂಬಾಸ್ ಏನಂತಲ್ಲ 4th largest dome and the 1st largest dome in India. ಎಸ್, ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಒಳಗೆ 1st largest dome ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ದ ಮಲಿಕ್ ಇ ಮೈದಾನ್, ದ ಫಿರಂಗ್ ಜೈಪುರ್. ಇದು 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 ಏನಂತಾರೆ, ವಾರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಜುಮ್ಮಾ ಮಸ್ಜಿದ್ ಆಫ್ ವಿಜಯಪುರ. These important monuments of Bara Kaman, Bade Kaman, the Andhan Mahal, the Upli Burji, Taj Bawadi, Chand Bawadi, and other monuments. ಇವೆಲ್ಲ ಮಾನ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ವಿಜಯಪುರನಾಗ ಈಗಾದರೂ ಸಿಗ್ತಾವ. ಅವಾಗಿನ ಕಾಲ ಕಟ್ಸಿದ್ದು ಈಗಾದ್ರೂ ನಾವು ನೋಡೋಕೆ ಸಿಗ್ತಾವ. ಸೇಮ್ ನೇಮ್, ಈಗ ಅದೇ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಕರಿತಾರೆ ಅವನ್ನ. ಎಸ್, ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಈ ಲೆಸನ್ ಮೇಲೆ, please tell you to correct some important places of Vijaypura and Bidar. ಇವೇನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಅದ, ಈ ಪ್ಲೇಸಸ್ನ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿರಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಎಲ್ಲನೂ ಮಾನ್ಯುಮೆಂಟ್ಸಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಹೆಸರು ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ಗಳಾಗ ಇದ್ವು, ಬಾಮನಿ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ನಾಗ ಇಷ್ಟಿದ್ವು, ಆದಿಲ್ ಶಾಹಿ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ನಾಗ ಇಷ್ಟು ಮಾನ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಟ್ಟಾರ ಅಂತೇಳಿ ಅದರೊಳಗೆ ಬರಿಬೇಕು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ homework children. Read the lesson once again and do this project work. Thank you children.